દાહોદ જિલ્લામાં નળ સે જળ સરકારી અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ દરેક તાલુકામાં અગ્નિશમન કેન્દ્ર બાબતે જયેશ સંગઠનનું દાહોદ તંત્રને અલ્ટિમેટમ। જય બિરસા મુંડા આદિવાસી યુવા સંગઠન જયેશ કેન્દ્ર સરકારના નીતિ આયોગમાં રજિસ્ટર્ડ સંગઠન છે। દાહોદ જિલ્લાના સરગતા પ્રશ્નો વાંચા આપતું સંગઠન છે। જયેશ સંગઠન પ્રદેશ પ્રભારી તરુલતાબેન અઠીલાના નેતૃત્વ પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અલ્કેશ કિશોરીના ઉપસ્થિતમાં जिला प्रमुख सुनील भाई भुरियाना आयोजन थी आज रोज जयेश संगठन प्रतिनिधि मंडल दाहोद जिला विकास अधिकारी श्री स्मृति लोढ़ा साहेब की मुलाकात करी अलग अलग 3 मुद्दाओं की कड़क रजूआत करी अल्टिमेटम आप्यु। दाहोद जिला में लगभग 700 करोड़ खर्च कर्या पछी पण दाहोद जिला में नळ से जल योजना निष्फळ गई है। आकरो उनाळो छे, आंतरियाळ गामडाओमां पीवाना पाणीनी तंगी पड़ी रही है। तात्कालिक धोरणे प्रत्येक गामोना टेंकर मार्फते पानी पहोंचाडवामां रजूआत कराई। दाहोद जिला में मंजूर थयेली 7 जेटली अंग्रेजी माध्यमनी शाळाओ लगभग मृतप्राय अवस्था में छे। आ तमाम 7 शाळाओ 2026 ना नवा शैक्षणिक सत्र शिक्षकों की भर्ती करी स्कूल बिल्डिंगों बनावी चालू करवामां आवे। दाहोद जिल्लाना गामडाओमां शॉर्ट सर्किटना कारणे छासवारे लागती आगनी घटनामां जानमालનું नुकसान थाय छे। दाहोद जिला में फक्त बारिया, दाहोद और झालोद एम 3 नगरपालिकामां ज फायर ब्रिगेडनी व्यवस्था है। આગની ઘટના બનતા સ્થળ સુધી પહોંચવામાં વાર લાગે છે અને નુકસાન થાય છે, જેથી દરેક તાલુકામાં અગ્નિશમન કેન્દ્ર સ્થાપનાની માંગણી કરાઈ। જયેશ સંગઠનના યુવા કાર્યકર જયેશ સંગઠન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે આવનાર 7 દિવસમાં અમોને લેખિત બાહેધરી આપવામાં નહીં આવે તો तारीख 12/5/2026 ना रोज जयेश संगठन जिला पंचायत कचेरी बहार 1 दिवसीय प्रतीक उपवास और त्यारबाद अंतरजलनो त्याग करी गांधी चीडिया मार्गे आंदोलन करशे। आजनी रजूआत में जयेश संगठन दाहोद प्रभारी शनुभाई संगड़ा, विविध तालुका प्रमुख श्री रमेशभाई किशोरी, कनुभाई परमार, भरतभाई मावी, सोनियाबेन डामोर उपस्थित रहा। रिपोर्टर हिम्मतभाई पटेल, सिंगवड। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा आदिवासी युवा संगठन एटले के जयेश केन्द्र सरकारना नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड संगठन है अने दाहोद जिल्लानी लगभग 35 लाख जेटली जनताना तकलीफ पड़ती दरेक समस्याओने उठावतुं आ संगठन है। आज रोज अमे जिला विकास अधिकारी श्री ने मळवा माटे आव्या छे, रजूआत करवा माटे आव्या छे। भूतकाळमां पण घणी रजूआतो करी छे, आवेदनपत्र आप्या छे, पण आजे मुख्य 3 रजूआतो लईने अमे आव्या छे के पाछली रजूआत अमारी हती के नळ से जळ, आ नळ से जळ योजना समग्र दाहोद जिल्लानी अंदर निष्फळ छे अने जो दाहोद जिल्लानी जनताने पीवानुं पाणी आपवानी सरकारनी मंशा होय, माननीय नरेन्द्र मोदीजीनी आ महत्वाकांक्षी योजनाने दाहोद जिल्लानी प्रत्येक जनता सुधी पहोंचाडवी होय तो एकमात्र विकल्प छे नळ से जळ योजना। कारण के आजे नदी तळावो सुकाई गया छे, जमीन में पानी तळ खूब ऊंडा गया है, एटले अन्य कोई व्यवस्था आधारे पानी पहोंचाड़ी शकाय एम छे नहीं। एटले आ नळ से जळ योजना मार्फते पानी पहोंचाड़ी शकाय एम छे, पण आ नळ से जळ योजना फक्त कागळ उपर पूरी छे अने बाकी स्थळ पर क्यांय पाणी पहोंच्युं नथी। एटले आजे अमे रजूआत करी रह्या छे के आ नळ से जळ योजनाने तात्कालिक धोरणे एने सफळ करवामां आवे, पण आ आकरा उनाळानी अंदर आवनारो 1.5 महीनो खूब कपरो छे। पीवाना पानी समस्या है और आ समस्या ने नळ से जल ने सफल कर 1.5 महीना अंदर आपी शकाय एम छे ज नहीं। तो आज अमारी रजूआत है कि दाहोद जिल्लाना प्रत्येक सरपंच श्री ने अने चूंटायेला प्रत्येक प्रतिनिधि ने माननीय डीडीओ श्री द्वारा आदेश करवामां आवे कि पंचायतनी ग्रांट मार्फते टेंकर मार्फते पाणी आपी एम बिलो दर वखते आपवामां आवे ज छे, पण स्थळ पर पाणी आपवामां आवतुं नथी। तो प्रत्येक गामने टेंकर मार्फते पाणी आपवामां आवे एवी अमारी रजूआत है। बीजी अमारी रजूआत है कि दाहोद जिल्लानी अंदर 7 जेटली अंग्रेजी माध्यमनी शाळाओ शरू करवामां आवी हती, पण आ 7 अंग्रेजी माध्यमनी शाळाओ सरकारनी उदासीनताने कारणे निष्फळ गयेली छे। आजे आ 7 मांथी 4 शाळाओ तो बंद थई गयेली छे, 3 जेटली शाळाओ चालू छे, पण एमां पण 30 થી 40 जेटला विद्यार्थीओ बच्या छे अने शिक्षकोना अभावने कारणे आ 3 शाळाओनी अंदर एक ज ओरडानी अंदर 1 થી 7 ધોરણ सुधीना तमाम बाळकोने बेसाडवामां आवे छे। એટલે આ શિક્ષણની ઘોર ખોદાઈ ગઈ છે। એટલે આપણે બધાએ જાગૃત થવાની જરૂર છે અને આજે અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ
કે આ આવનારા જૂન મહિનાના સત્રની અંદર આ સાથે સાથ સરકારી અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવે. ત્રીજો અમારો મુદ્દો છે કે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર દાહોદ જિલ્લાની અંદર છાસવારે આગની ઘટનાઓ બને છે. દરેક તાલુકાની અંદર ગામડા વિસ્તારોની અંદર આગની ઘટના બનવાને કારણે ખૂબ મોટું જાનમાલને નુકસાન થાય છે. પણ દરેક તાલુકાની અંદર ફાયર સ્ટેશન અગ્નિશમન કેન્દ્ર ન હોવાને કારણે દાહોદ છે, ઝાલોદ છે અને બારિયા છે, આ દૂર દૂરથી જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ આવે છે અને પહોંચતા જ 2-3 કલાકનો સમય લાગી જાય છે, જેથી કરીને સંપૂર્ણપણે નુકસાન થયા બાદ આવે છે, જે કોઈ કામ લાગતું નથી. એટલે પ્રત્યેક તાલુકાની અંદર ફાયર સ્ટેશનો ઊભા કરવામાં આવે એવી અમારી રજૂઆત છે. દરેક તાલુકાની અંદર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીને અમે રજૂઆતો કરેલી છે, પણ છેલ્લે એવું જાણવા મળ્યું છે કે ફાયર સ્ટેશનો તો અમે બનાવી દઈએ, પણ એની જે ભરતી થાય છે એ કર્મચારીઓની ભરતી મહેકમ એ અમારા હાથમાં નથી. તો હમણાં જ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પતી છે અને આ 3 મુદ્દા એવા છે કે જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટાયેલી પ્રતિનિધિઓની બોડી આ 3 જિલ્લા મુદ્દાઓ પર કામ કરી શકે એમ છે. તો આજે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને પણ અમે રજૂઆત કરીએ છીએ અને સાથે સાથે આજે આ મીડિયાના માધ્યમથી દરેક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને પણ કહીએ છીએ અમે કે બોડી બન્યા બાદ સૌ પ્રથમ પહેલી જ મિટિંગની અંદર ઠરાવ કરવામાં આવે અને 11 તાલુકાઓની અંદર ફાયર સ્ટેશન બનાવવામાં આવે અને સાથે સાથે દાહોદ જિલ્લાની અંદર સરકારી શિક્ષણની જે શાળાઓ છે એ જિલ્લા પંચાયતના શિક્ષણ વિભાગ હસ્તગત આવે છે. તો એ શિક્ષણ વિભાગ પણ શિક્ષણ વિભાગના જે ચેરમેન બને એ સત્વરે જાગે અને આ સાથે સાથ જેટલી સરકારી શાળાઓને શરૂ કરે. નળ સે જળ યોજના તો બિલકુલ નિષ્ફળ છે જ, પણ એને સફળ કરવા માટે જય બિરસા મુંડા આદિવાસી સંગઠન સતત કાર્યરત છે. પહેલા પણ અમે ડીડીઓ સાહેબને રજૂઆત કરી હતી, આવેદનપત્ર આપીને અમે કહ્યું હતું કે જય બિરસા મુંડા આદિવાસી સંગઠનના કાર્યકરોને આપ અનુમતિ આપો તો અમે પ્રત્યેક ગામની અંદર વિઝિટ કરી અને યથા જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિના ચિતાર આપની સામે રજૂ કરી શકીએ એમ અમે લેખિતમાં પણ માંગણી કરી હતી, પણ આજ દિન સુધી અમને કોઈ જવાબ આપવામાં નથી આવ્યો. તો આજે અમે જય બિરસા મુંડા આદિવાસી સંગઠન દ્વારા રજૂઆત કરી અને દાહોદ જિલ્લાના વહીવટી તંત્રને અમે અલ્ટિમેટમ આપીએ છીએ કે આવનારી 12 તારીખ સુધી અમને આ 3 મુદ્દા બાબતે દાહોદ જિલ્લાની 35 લાખની જે જનતા છે એને સ્પર્શતા જે આ મુદ્દાઓ છે આ મુદ્દાઓનો લેખિત જવાબ અમને આપવામાં આવે કે ક્યાર સુધી આ તમામ મુદ્દાઓ પર કામ કરવામાં આવશે. જો અમને 12 તારીખ સુધીમાં જવાબ આપવામાં નહીં આવે લેખિતમાં તો અમે આજ જિલ્લા પંચાયતની કચેરીની અંદર પ્રથમ 1 દિવસના પ્રતિક ઉપવાસ પર બેસીશું અને ત્યારબાદ જ્યાં સુધી અમને લેખિત પ્રત્યુત્તર આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આમરણ ઉપવાસ કરીશું એવી અમે રજૂઆત કરીશું. જય હિન્દ, જય ભારત. જય આદિવાસી બિરસા મુંડા યુવા સંગઠન દાહોદ ગુજરાત. આ અગાઉ પણ અમે માનની જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલ છે અને એમાં અમે નળ સે જળની જે રજૂઆત કરેલ હતી એ રજૂઆતને અમે અમારી રીતે ધ્યાન કરતા દાહોદ જિલ્લામાં અને અન્ય જગ્યાએ જે 60% તંત્ર કામ થઈ ગયું છે એવું બતાવે છે, પણ 60%ની જગ્યાએ 30% પણ કામ જોવાતું નથી. અને આ ઉનાળાની કપરી ગરમીમાં અમે આજરોજ માનની જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને 3 મુદ્દાનો કાર્યક્રમ લઈને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. એમાં અમારી મુખ્ય માંગ એવી છે કે નળ સે જળ યોજના જે કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે પણ સદંતર નિષ્ફળ ગયેલ છે. આકરા ઉનાળામાં પંચાયતની અંદર કોઈ જગ્યાએ એવું લાગતું નથી કે જ્યાં પાણી પહોંચ્યું હોય. એવી ફરિયાદો પણ જયેશ સંગઠનના લોકોને મળેલ છે. તો આજરોજ અમે માનની ડીડીઓ સાહેબને એવી માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે દરેક પંચાયતમાં આ ઉનાળાને ધ્યાનમાં લઈને પીવાનું ચોખ્ખું પાણી દરેક પંચાયતમાં ટેન્કર મારફત પૂરું પાડવામાં આવે અને જે કોઈ તંત્ર બતાવે છે કે અમે આ કામગીરી કરી છે તો એની નિષ્પક્ષ તપાસ થાય અને જે કોઈ ગુનેગાર હોય, કોન્ટ્રાક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, અધિકારી હોય એમના પર શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. બીજી માંગ અમે દાહોદ જિલ્લામાં જે 7 ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ છે એ સ્કૂલો આ જ સત્રમાં એટલે કે જૂન મહિનામાં ફરી માનની જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબના સઘન પ્રયત્નથી
જે જગ્યાએ બંધ થઈ ગઈ છે એને ચાલુ કરવામાં આવે એવું અમે દાહોદ જિલ્લાની જનતા અને જયેશ સંગઠન માંગ કરે છે. ત્રીજી અમારી માંગ એવી છે કે દાહોદ જિલ્લામાં અગ્નિશામક જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે એમાં દાહોદ જિલ્લાના 11 તાલુકા પૈકી 3 જગ્યાએ જ અગ્નિશામક જે ઓફિસ છે એ આવેલી છે અને અત્યારે જે ઉનાળામાં દાહોદ જિલ્લામાં અલગ અલગ જગ્યાએ આગના બનાવો બને છે ત્યારે આ જે પરિસ્થિતિમાં આગની સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે દરેક તાલુકામાં આ ફાયર સ્ટેશનો સરકારશ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીના પ્રયત્નથી ઊભા કરવામાં આવે એની અમે માંગ કરી છે અને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને આ ત્રણેય અમારી માંગોને માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી ગુજરાત સરકાર સાથે સમન્વય સાધીને તાત્કાલિક અમલમાં મૂકે એવી રજૂઆત કરી છે. સૌપ્રથમ જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય બિરસા મુંડા આદિવાસી યુવા સંગઠન દ્વારા આજરોજ અમે દાહોદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે અમે અગાઉ દિવસોમાં બી એક આવેદન આપ્યું હતું કે દાહોદ જિલ્લામાં ઘણા બધા પાણીની સમસ્યા છે. નળ સે જળ યોજના તો હતી પણ એમાં હર ગામમાં કે હર ઘેર ઘેર પાણી ગયું જ નથી, ખાલી સકલી પડેલી છે, બાકી બધું તૂટેલું ફૂટેલું છે. અમે હરેક વિસ્તારમાં જોયું છે અને હર તાલુકામાં અમે સર્વે બી કરી છે. જેમ હમણાં ભરતભાઈ લીમખેડા વિશે બોલ્યા, લીમખેડા, ધાનપુર, પછી ગરબાડા, દેવગઢ, બારિયા, હરેક તાલુકામાં અમારા જય બિરસા મુંડાના પ્રમુખો છે એ લોકોએ સર્વે કર્યું છે. એના મારફતે અમે સાહેબને આજે પણ રજૂઆત કરીએ છીએ કે આ સમસ્યા વહેલામાં વહેલી